Hello and very good morning to all of you. So in the last lecture we discussed basic about Cashbook. Now from this lecture we are going to practice sums related to preparations of Cashbook. So as we discussed that there are three types of Cashbook, that is simple Cashbook, two columnar and three columnar. Okay, so out of these three we begin with the first one, that is a simple Cashbook. Now, as the name suggests, the concept of simple cashbook is very simple. Okay, you will find it very easy. But remember, simple cashbook ઉપરથી ટુ કોલમનર અને થ્રી કોલમનરના કોન્સેપ્ટ જે છે એ બને છે, એટલે આમાં ખૂબ ધ્યાન રાખીને તમે સમજજો. તો બેઝિક તમને આપી દઉં કે ઓનલી કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આર રેકોર્ડેડ ઇન સિમ્પલ બુક, cash receipt and payments are recorded in simple book. Okay, as format of cash book is like structure of an account, it is divided into two parts. Left side is known as debit and right side is known as credit side or payment side. I think આ મેં તમને પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં સમજાવ્યું હતું. હું તમને ફોર્મેટ બેઝ આગળ લઈ જાઉં તો you can see the specimen of simple cash book is given on page number 158. So before you begin the sum, આ એક સ્પેસિમેન તમે જે છે એ ડ્રો કરીને સમજો પહેલાં કઈ રીતના ટેબલ બને છે. Now in this specimen you can see that the cash book is divided in two parts. એટલે અહીંયા તમારે સેન્ટ્રલ લાઇન જે છે અહીંયાથી બે પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ થઈ જશે, બરાબર? એટલે this line you have to prepare dark. Okay, this left hand side is known as debit side and right hand side is known as credit side. Okay, now both sides there are equal number of column: date, receipt, receipt number, LF and amount. That is total 5 columns છે debit side. એવી રીતના credit side date, payment, voucher number, LF, amount, અહીંયા બી 5 columns છે. એકદમ બેલેન્સ છે, બે બાજુ સરખું જ છે. કોલમ્સમાં સિમિલારિટી બી છે, જો ડેટ, LF, amount, ડેટ, LF, amount એ તો બેમાં સેમ જ છે. Difference is what? When you record on debit side, okay, then you have to record all receipt transaction, and when you record on credit side you have to record all payment transactions. Okay, receipt side when you record the transactions you have to write receipt number, અને credit side તમે લખો તો voucher number. આ એના ફૂલ ફોર્મ છે, receipt number and voucher number. LF ના કોલમમાં કંઈ પણ આવશે નહીં, બરાબર છે? ઇટ્સ લાઈક જર્નલમાં જે LF આપણે સમજ્યા એ જ રીતના LFમાં કાંઈ એન્ટર નથી કરવાનું, બરાબર છે? હવે કઈ રીતના એમાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સ રેકોર્ડ કરવા, that with the help of practical sum we will try to understand. So પેજ નંબર તમે જાઓ 160 ઉપર પહેલો સમ જે છે એ હું તમને સમજાવું છું. ઓકે, what is given in this question? Prepare simple cash book from the following transactions of Rajesh Bhai for February 2015. Now if it is asked to prepare simple cash book, then in around one page તમે આ રીતના જે પેલું સ્પેસિમેન ડિસ્કસ કર્યું એ રીતના આખા પેજની અંદર તમે ડિવાઈડ કરી, બરાબર છે? અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ, અહીંયાથી સેન્ટ્રલ લાઇનથી ડિવાઈડ કરી અને બોથ સાઈડ 5 કોલમ્સ તમારે લખવાની, એકદમ બેલેન્સ. મેક્સિમમ સ્પેસ આની અંદર હોવી જોઈએ રિસિપ્ટ અને પેમેન્ટમાં, કારણ કે ત્યાં તમારે નેમ ઓફ અકાઉન્ટ્સ લખવાના છે, બરાબર છે? ચલો, ઇફ યુ પ્રિપેર ધ ટેબલ, ઓકે, પોઝ કરી ટેબલ બનાવીને પછી તમે સમ કન્ટિન્યુ કરજો. સો ઇફ યુ પ્રિપેર ટેબલ, then how you will start recording the transactions? The transactions are of 2015 February. સૌથી પહેલાં યર અને મંથ તમને આપ્યું, તો યર અને મંથ બે સાઈડ, ડેબિટ સાઈડ અને ક્રેડિટ સાઈડ એ તમારે લખી નાખવાનું આ રીતના, બરાબર? કે 2015 ફેબ્રુઆરી 2015 ફેબ્રુઆરી, બરાબર? પછી ડેટ જે રીતના આવતી હોય અકોર્ડિંગલી ડેટ્સ તમારે રેકોર્ડ કરતી જવાની. ઓકે, નાઉ વોટ ઇઝ ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન? દેટ ઇઝ કેશ ઓન હેન્ડ. કેશ ઓન હેન્ડ મીન્સ મંથ જ્યારે સ્ટાર્ટ થયો ત્યારે આપણી પાસે 500 રૂપીસ ઓન હેન્ડ આપણી પાસે બેલેન્સ પડી હતી. ઓકે, વી નો દેટ નોર્મલી બિઝનેસમેન વિલ નોટ હેવ નેગેટિવ બેલેન્સ, બરાબર? એની પાસે કંઈક સરપ્લસ પડી છે. તો ધીસ 5000 રૂપીસ વોટ એવર કેશ ઓન હેન્ડ ઇઝ ધેર ઇન ધ બિગિનિંગ, that is considered as a receipt, therefore it is recorded on receipt side. આ રીતના રેકોર્ડ કરવાનું. Date 1, to balance brought forward, that is opening balance, અને અમાઉન્ટના કોલમમાં તમારે 5000 રૂપીસ લખી નાખવાના.
તો તમે 5000ની બેલેન્સથી કેશ બુક સ્ટાર્ટ કરી. હવે તમારે કરવાનું શું? તો વેન એવર ધેર ઇઝ અ રિસિપ્ટ ઓફ કેશ યુ વિલ રેકોર્ડ ઇટ ઓન રિસિપ્ટ સાઇડ, એન્ડ વેન એવર ધેર ઇઝ અ પેમેન્ટ યુ વિલ રેકોર્ડ ઇટ ઓન પેમેન્ટ સાઇડ. ઓલવેઝ તમારું ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન આ જ હશે, ઓપનિંગ બેલેન્સ. એ તમને ક્વેશ્ચનની સ્ટાર્ટિંગમાં આપી દીધું હશે. ઓકે, નાઉ ગોઈંગ અહેડ, ડેટ 3, goods of 3000 sold to Geeta for cash. Now what you have to think, is cash received or paid? તો કે received. received છે એટલે રિસિપ્ટ સાઇડ ઉપર આવે. પહેલાં આ નક્કી કરી નાખો, રિસિપ્ટ છે કે પેમેન્ટ. રિસિપ્ટ સાઇડ ઉપર. હવે જર્નલ એન્ટ્રી તમે વિચારો તો શું થાય કે કેશ કમ્સ ઇન, સો કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સેલ્સ અકાઉન્ટ. જો અહીંયા ગીતા ન આવે બિકોઝ ઇટ ઇઝ સોલ્ડ ફોર કેશ. તો આપણને કેશ મળી છે નહીં, તો કે સેલ્સ કર્યું એટલે. તો રિસિપ્ટ સાઇડ ઉપર તમારે ડેટ 3 લખી અને આ રીતના રેકોર્ડ કરવાનું. ટુ સેલ્સ 3000. આ કેશ સેલ્સ લખવાની જરૂર નથી, કારણ કે કેશ સેલ્સ હોય તો જ આવવાનું છે આમાં. એટલે ટુ સેલ્સ અકાઉન્ટ 3000 રૂપીસ અમાઉન્ટ કોલમ. બસ આટલું સિમ્પલ રેકોર્ડિંગ છે આની અંદર. ઓકે, નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન તમે જો, દેટ ઇઝ ડેટ નંબર 5. ગુડ્સ ઓફ 2000 પરચેસ્ડ from Amit for cash. Now when we purchase the goods for cash, we know that it is a payment. So cash goes out. Purchase account debit to cash account એવી જર્નલ એન્ટ્રી થાય. તો કેશ બુકની અંદર પેમેન્ટ સાઇડ ઉપર we will record this transaction, date 5, purchase account and અમાઉન્ટના કોલમમાં 2000 રૂપીસ. હું જે રીતના સ્ક્રીન રોટેટ કરું એ રીતના સમજીને તમારે સાથે સાથે લખતું જવાનું, બરાબર? પોઝ આપવાનું એવું હોય તો, અને પછી નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં જવાનું. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. તો ડેટ 7, cash of 5000 brought in business as more funds are required in the business. તો cash is brought, that means cash comes in. who brought? owner. તો cash account debit to capital થયું, એટલે આ બી રિસિપ્ટ થઈ. રિસિપ્ટ કે પેમેન્ટ આટલું જ રેકગ્નાઇઝ કરવાનું. તો રિસિપ્ટ થયું. તો રિસિપ્ટ સાઇડ ઉપર તમે જુઓ તો ડેટ 7 ટુ કેપિટલ અને અમાઉન્ટના કોલમમાં 5000. કેશ આવી, હાઉ? ઓનર ઇઝ બ્રિંગિંગ, સો ટુ કેપિટલ. ઓકે, નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ 9, ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પેડ રૂપીસ 800. ના, ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પેડ મીન્સ પેમેન્ટ થયું, એક્સપેન્સ પે કર્યો, એક્સપેન્સ ઇઝ ઇનકર્ડ એન્ડ કેશ ગોઝ આઉટ. સો પેમેન્ટ સાઇડ ઉપર આ ટ્રાન્ઝેક્શન્સનું રેકોર્ડિંગ થાય. ડેટ 9, બરાબર છે, બાય ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ, અમાઉન્ટ કોલમ 800 રૂપીસ. બરાબર છે. ચાલો પછી તમે આવો નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. તો ડેટ 10, ફર્નિચર ઓફ 4000 પરચેસ ફ્રોમ ગણેશ ફર્નિચર માર્ટ ફોર કેશ. Now we purchase furniture, that is asset. It is purchased for cash. સો કેશ પેમેન્ટ થયું. પેમેન્ટ થયું એટલે પેમેન્ટ સાઇડ ઉપર એનું રેકોર્ડિંગ થવું જોઈએ. જર્નલ એન્ટ્રી શું થાય એની? ફર્નિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ અકાઉન્ટ. ફર્નિચર કમ્સ ઇન એન્ડ કેશ ગોઝ આઉટ. સો કેશ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ ડેટ 10 બાય ફર્નિચર અકાઉન્ટ 4000 રૂપીસ. ઓકે, આઈ થિંક ધીસ થિંગ યુ ઓલ આર ઓબ્ઝર્વિંગ. When you record anything on a debit side, it will be preceded word with word to. આમાં ટુ લખાશે. અને ક્રેડિટ સાઇડ કાંઈ લખો તો ઇટ વિલ બી પ્રિસીડેડ બાય વર્ડ બાય. દેટ ઇઝ અ ટ્રેડિશનલ. સ્લોલી તમને એ આઈડિયા આવશે. પોસ્ટિંગના રૂલ પ્રમાણે છે, અને પોસ્ટિંગ ચેપ્ટર વી વિલ ડિસ્કસ લેટર ઓન, પણ એનો એક કન્સેપ્ટ આની અંદર આવી જાય છે, એટલે એ રીતના સમજજો. અત્યારે ખાલી એવું માઇન્ડમાં રાખો કે વેન યુ રેકોર્ડ ઓન ડેબિટ સાઇડ યુ વિલ બિગિન ધ નેમ ઓફ અકાઉન્ટ વિથ ટુ, and when you record on credit side you will begin the name of account with by. Okay, ચલો પછી તમે આવો નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, એટલે કે ડેટ 12, 1500 received towards commission and 1200 paid towards brokerage. Now here there are two transactions, received and paid. તો એક રિસિપ્ટ થયું અને એક પેમેન્ટ થયું, આવું બની શકે, બરાબર? એક જ ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં રિસિપ્ટ ફી તમને આપી દે અને પેમેન્ટ ફી આપી દે. તો રિસિપ્ટ હોય રિસિપ્ટ સાઇડ અને પેમેન્ટ છે પેમેન્ટ સાઇડ ઉપર ડેટ 12. ઓકે, રિસિપ્ટ શેની છે? તો કે કમિશનની. તો ડેટ 12 ટુ કમિશન 1500
અને પેમેન્ટ સાઇડ ડેટ 12 શેનું પેમેન્ટ છે બ્રોકરેજનું તો બાય બ્રોકરેજ અકાઉન્ટ 1200 રૂપીસ ઓકે આ રીતના તમે રેકોર્ડિંગ એનું કરતા જજો ડેટ 14 3000 received from Mahesh towards receivable received વર્ડ ક્લિયરલી કહી દીધું એનો મતલબ કેશ રિસીવડ થઈ ઇટ ઇઝ રિસીવડ ટુવર્ડ્સ અવર રિસીવેબલ એટલે આપણા જૂના હતા બરાબર રિસીવેબલ એના આપ્યા તો કેશ કમ સિન્સ એન્ડ મહેશ ઇઝ ગીવર એવું થયું તો રિસિપ્ટ સાઇડ ઉપર ટુ મહેશ એવી રીતના એન્ટ્રી આપણે કરવી પડે તો રિસિપ્ટ સાઇડ ઉપર તમે ચેક કરો ટુ મહેશ 3000 રૂપીસ રિસિપ્ટના અમાઉન્ટના કોલમમાં આવશે બરાબર ચલો પછી 16 પેડ સેલેરી 1000 એન્ડ ફ્રેટ 200 પેડ તો આ બે પેમેન્ટ કર્યું એટલે પેમેન્ટ સાઇડ now these are expenses which we have paid so payment side ઉપર simple recording બે વાર તમારે 16 ડેટ લખવાની by salary and by freight amount નો કોલમમાં 1000 and 200 respectively ઓકે ચલો પછી 18 માં તમને શું કીધું છે રૂપીસ 3000 પેડ ટુ પ્રકૃતિ ટુવર્ડ્સ એન ઓલ્ડ અકાઉન્ટ we have paid word indicate payment side to whom we have paid પ્રકૃતિ અગેન્સ્ટ ઓલ્ડ અકાઉન્ટ જે આપણે પેમેન્ટ કરવાના હશે એ પેટે આપણે ન્યાય પર સો પેમેન્ટ સાઇડ ઉપર ડેટ 18 બરાબર છે બાય પ્રકૃતિ અકાઉન્ટ ડેટ 18 બાય પ્રકૃતિ એન્ડ અમાઉન્ટ કોલમમાં 3000 રૂપીસ એઝ વી હેવ પેડ 3000 રૂપીસ ઓકે ચલો પછી ડેટ 20 મશીનરી પરચેસ ફોર બિઝનેસ રૂપીસ 2000 so there is no mention that means it is a cash purchase cash machinery purchase કર્યું તો cash goes out machinery account debit to cash account so payment side date 20 by machinery account 2000 rupees cash ના કોલમમાં બરાબર ચલો પછી 23rd as more funds are required in business 10000 borrowed as loan bearing 10% rate of interest from Ramesh Bhai. We have borrowed a loan that means we have received cash receipt side ઉપર અને journal entry શું થાય cash account debit to Ramesh Bhai's loan account તો debit side ઉપર to Ramesh Bhai's loan account 10000 rupees બરાબર એકદમ સિમ્પલ છે કેશ બુક જરાય અઘરું નથી 26 cash purchase 7000 cash purchase means cash paid સો પેમેન્ટ સાઇડ બાય પરચેસ કરી અને અમાઉન્ટ જે છે એ કેટલી છે 7000 રૂપીસ અમાઉન્ટના કોલમ ઓકે એન્ડ લાસ્ટ વન રૂપીસ 3000 ડિપોઝિટેડ ઇન પ્રાઇમ કોઓપરેટિવ બેંક વી ડિપોઝિટેડ કેશ મીન્સ કેશ ઇઝ પેડ બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ અકાઉન્ટ તો પેમેન્ટ સાઇડ બાય બેંક અકાઉન્ટ 3000 રૂપીસ બરાબર હવે અહીંયા તમારો સમ પૂરો નહીં થઈ જતો એટ ધી એન્ડ ઓફ કેશ બુક યુ નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ બેલેન્સ હવે બેલેન્સ કઈ રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરવી એ સમજાવું છું 2 મિનિટ ધ્યાનથી સમજજો તમે નહીંતર આમાં કન્ફ્યુઝન થશે ઓલવેઝ રિમેમ્બર કે યોર પેમેન્ટ ઓફ કેશ કેન નોટ બી ગ્રેટર દેન રિસિપ્ટ એકદમ સિમ્પલ પ્રેક્ટિકલ વાત છે તમે કેટલા સ્પેન્ડ કરી શકો મેક્સિમમ તમારી પાસે હોય એટલા if you have 5000 rupees then you can spend maximum 5000 તમે કે 6000 તો સ્પેન્ડ ન કરી શકો એવી રીતના પેમેન્ટ ઓફ કેશ કેન નોટ બી ગ્રેટર દેન રિસિપ્ટ એટલે તમારે શું કરવાનું પહેલાં રિસિપ્ટનો ટોટલ કરી નાખવાનું બરાબર તો એ કેટલો આવે 27500 હવે સેમ લાઇનમાં એ બે અંડરલાઇન કરી સેમ લાઇનમાં પેમેન્ટ સાઇડ બી તમારે 27500 લખી નાખવાના સેમ લાઇનમાં બરાબર છે એટલે તમારે અહીંયા ગેપ રાખવો પડશે ઓકે જે સાઈડ વધારે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય માની લો આ સાઈડ વધારે છે તો આની નીચે તમારે ટોટલ કરવાનું બરાબર તો 27500 હવે તમારે શું કરવાનું કે આ 27500 છે એમાંથી આ 28 સુધી જે બી પેમેન્ટ્સ કર્યા છે બરાબર આ બધા એ કેલ્ક્યુલેટરમાં એક પછી એક તમે માઇનસ કરી નાખો ઓકે તમે માઇનસ કરશો એટલે શું થયું કે રિસિપ્ટ માઇનસ પેમેન્ટ તમે કરો એટલે એટ ધી એન્ડ તમને બેલેન્સ નીકળશે એન્ડ દેટ ઇઝ કોલ્ડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ તો જે મંથ હોય એની લાસ્ટ ડેટ લખવાની દેટ ઇઝ 28 ફેબ્રુઆરી
અને બાય બેલેન્સ કેરીડ ફોરવર્ડ, that is called closing balance. See, if you remember, in the beginning of month we have opening balance and at the end we have closing balance. હવે આ જે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે ફેબ્રુઆરીની, એ અગેન શું થઈ જાય? ઓપનિંગ બેલેન્સ ફોર ધી મંથ ઓફ માર્ચ, એટલે ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ 3300. માર્ચની જે કેશ બુક છે એ 3300થી સ્ટાર્ટ થશે. So this is what the concept of simple cash book. Okay, all the best, practice very well, because all remaining cash books are basically based on simple cash book. બરાબર છે? એટલે સિમ્પલ કેશ બુક પરફેક્ટલી તમે સમજી લેજો. થેન્ક યુ.